नमस्कार। आज हम भगवत गीता पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ लेख हैं, टीकाएं हैं और नोट्स भी हैं जो आप लोगों ने भेजे हैं। काफी अलग अलग बातें निकल कर आई हैं इनमें। हाँ बिल्कुल, देखना दिलचस्प था कि कैसे अलग अलग सोर्सेज एक ही विषय को देखते हैं। तो हम जानते ही हैं कि गीता महाभारत का वो हिस्सा है जहां कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो शायद कई लोगों ने लिखा हो, पर परंपरा तो कहती है वेद व्यास ने लिखी। सही। आज हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से कुछ खास बातें निकालें, जैसे कर्म, धर्म, आत्मा का क्या रूप है, मुक्ति कैसे मिलती है, इन सब पर। तो शुरू करें? हाँ करते हैं। तो शुरुआत में ही अर्जुन की वो उलझन है, अपनी ही रिश्तेदारों से लड़ने में हिचकिचाहट। ये तो बड़ा मानवीय संकट है। बिल्कुल। और यहीं से, जैसा आपने कहा, कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। और आपके नोट्स में भी ये पॉइंट है कि कैसे वो फौरन कर्म योग की बात करते हैं। हाँ। कहते हैं कि भाई कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। अर्जुन क्षत्रिय हैं तो उनका धर्म है लड़ना, नतीजा चाहे कितना भी मुश्किल लगे। लेकिन यहीं पे एक सवाल उठता है, और एक लेख में ये था भी, कि फल की इच्छा बिल्कुल छोड़ दें। ये कैसे मुमकिन है? कृष्ण का ठीक ठीक क्या मतलब है यहाँ? क्या एकदम इंडिफरेंट हो जाना? नहीं, उदासीनता नहीं। ये अच्छा सवाल है। सोर्सेज भी यही कहते हैं। मतलब यह है कि नतीजे से चिपकना नहीं है, आसक्ति नहीं रखनी। अच्छा। कर्म करो लेकिन उसे ईश्वर को सौंप दो, जैसे कि आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। एक लेख में इसे डिटैच्ड एंगेजमेंट कहा है, आपने देखा होगा। मतलब पूरी तरह लगे रहो पर अंदर से जुड़े मत रहो, मन की शुद्धि के लिए। और ये जो करने वाला है, ये मैं, इसके बारे में क्या? श्रोतों में वो अहंकार वाली बात आती है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। अक्सर हम सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, पर गीता और आपके भेजे लेखों में भी ये साफ है कि असल में सारे काम तो प्रकृति के 3 गुण कर रहे। सत्व, रजस, तमस। वही सत्व, रजस, तमस। हम अहंकार के कारण खुद को कर्ता मान लेते हैं और फिर बंधन में पड़ जाते हैं। सही समझ तो ये है कि गुण ही गुणों में काम कर रहे हैं, मैं नहीं। तो फिर ये मैं या आत्मा क्या है? इस पर तो काफी जोर है आपके नोट्स में। हाँ, गीता का ये केंद्रीय संदेश है। आत्मा मतलब आत्मन, वो हमेशा है, शाश्वत, न जन्म लेती है न मरती है, अविनाशी। ये शरीर और मन से बिल्कुल अलग है, वो तो बदलते रहते हैं, आते जाते हैं। आत्मा ही असली स्व है, चेतना। आपके नोट्स में उसे साक्षी कहा गया है, ऑब्जर्वर, जो सब देख रहा है पर कर नहीं रहा, अकर्ता है। और कृष्ण, वो अपने बारे में क्या बताते हैं, परमात्मा के रूप में? हाँ, कृष्ण खुद को परम सत्य बताते हैं, परमात्मा, हर चीज का स्रोत। कहते हैं मुझसे परे कुछ नहीं है। वो प्रकृति यानी क्षेत्र और आत्मा यानी क्षेत्रज्ञ दोनों से ऊपर है। अच्छा। और अध्याय 15 में तो उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया है, मतलब जो नाशवान क्षर और अविनाशी अक्षर दोनों से भी श्रेष्ठ है, परम। वो विराट रूप वाला प्रसंग भी है 11वें अध्याय में। आपके एक नोट में उसका जिक्र था कि अर्जुन कैसे डर गए थे उसे देखकर। हाँ, वो तो अद्भुत है। और कृष्ण कहते भी हैं कि ये रूप देखना बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है, ये सिर्फ अनन्य भक्ति से ही दिख सकता है। तो यहाँ भक्ति योग आ गया। बिल्कुल, ईश्वर के लिए गहरा प्रेम, समर्पण, ये मुक्ति का एक बहुत सीधा और शक्तिशाली रास्ता है। भक्ति के अलावा ज्ञान और ध्यान योग की भी बात है सोर्सेज में। ये कर्म योग से कैसे जुड़ते हैं? क्या ये अलग अलग रास्ते हैं? रास्ते अलग दिखते हैं पर मंजिल एक ही है। ज्ञान योग क्या है? बुद्धि से आत्मा परमात्मा के असली रूप को समझना और उस समझ से मुक्त हो जाना। सच्चा ज्ञान कर्मों के बंधन काट देता है। और ध्यान योग? ध्यान योग है मन को साधना, उसे कंट्रोल करना, टिकाना और फिर आत्मा पर फोकस करना। अध्याय 6 में इसका वर्णन है। आपकी एक टीका में बहुत अच्छी बात लिखी थी कि ये तीनों कर्म, ज्ञान, भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। सही। और वो 3 गुण जिनका जिक्र पहले हुआ था, सत्व, रजस, तमस, मुक्ति के लिए इनका क्या रोल है? हाँ, ये प्रकृति के गुण हैं, हर किसी में होते हैं, हर चीज में, और हमारे व्यवहार पर इनका गहरा असर होता है, जैसा अध्याय 14 में बताया है। कैसे? सत्व गुण ज्ञान और सुख से बांधता है, रजस कर्म और बेचैनी से, और तमस वो तो अज्ञान और आलस से। तो स्रोत कहते हैं कि मुक्ति के लिए इन तीनों गुणों के असर से ऊपर उठना पड़ता है, गुणातीत होना। हाँ वही, गुणातीत बनना। और ये कैसे होता है? संतुलन से,
संभाव लगकर और ईश्वर में पूरी निष्ठा रखकर। तो कुल मिलाकर अगर हम आपके भेजे स्रोतों का सार देखें तो गीता जीवन की उलझनों से निकलने के कई रास्ते बताती है। कर्म, ज्ञान, भक्ति। हाँ, असल चीज है अपने असली स्वरूप को पहचानना और बिना किसी अटैचमेंट के अपना कर्तव्य निभाना, यही कुंजी है शायद। बिल्कुल। चाहे बाहर हालात जैसे भी हो, अंदर की शांति और आत्मज्ञान पाना, यही यात्रा है। अलग अलग व्याख्याएं इसी यात्रा के अलग अलग रंगों को दिखाती हैं। इस सारी बातचीत से एक सवाल फिर भी मन में आता है, और ये आपके नोट्स में भी कहीं ना कहीं था, कि आज के टाइम में जब हमारी नैतिक दुविधाएं शायद कुरुक्षेत्र से कम नहीं है, तब गीता की ये सीख कितनी प्रैक्टिकल है कि नतीजे की परवाह किए बिना अपना धर्म या ड्यूटी करते रहो। सोचने वाली बातें। सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਕੇ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਅਰਜੁਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ 'ਚ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਵਿਸ਼ਾਦ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਉਲਝਣ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ, ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਕਰਮ ਸੰਨਿਆਸ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਰਮ ਯੋਗ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਚਿੱਤ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਯਾਨੀ ਕਰਮ ਯੋਗ। ਹਾਂ, ਕਰਮ ਯੋਗ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਕਰਮ ਯੋਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਝੀਏ। देखो, कर्म योग ਦਾ ਸਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਓ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਲਗਨ, ਪੂਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੋਗः ਕਰਮਸु ਕੌਸ਼ਲਮ। ਜੀ, ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਟੀਕਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮਨ ਦੀ ਸਮਤਾ ਹੈ। ਸਮਤਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ। ਸਫਲਤਾ ਅਸਫਲਤਾ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਆਤਮਾ ਯਾਨੀ ਆਤਮਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ? ਹਾਂ, ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅੱਗ ਸਾੜ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਅਕਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅਵਿਦਿਆ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਮਨ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਨਾ, ਇਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੁੱਖ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗਿਆਨ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਤੇ ਖੇਤਰਜਨ ਵਾਲਾ। ਜੀ, ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਤੇ ਖੇਤਰਜਨ ਯਾਨੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਆਤਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਵ, ਰਜਸ, ਤਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹ 14ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 3 ਗੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਨੇ? ਸਤਵ ਗੁਣ ਸੁਖ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬੰਧਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਤਮਸ ਆਲਸ, ਨੀਂਦ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਯੋਗ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਯੋਗਖੇਮ
ਉਹ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂ, 9ਵੀਂ ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਰਲੋਕ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਸਤੇ, ਕਰਮ, ਗਿਆਨ, ਭਗਤੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਿਆਗ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ, ਇਹ ਸਭ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ, ਮੋਕਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਵਾਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਗਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਲਾਭ ਹਾਨੀ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਛਾ, ਡਰ, ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੇ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧਕ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਚੰਗੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕੰਮ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਦੀਵੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣਾ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਵੈਤ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਾਦਵੈਤ, ਦੁਵੈਤ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਇਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ।